बीजेपी ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਅ ਆ। और मोदी साहब ने जो आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर से उदों भी लिखा सीगा कि MSP की गारंटी। सो बेसिकली मांग उठ रही सी इन्ने सालों तो MSP की गारंटी दी, और उन्होंने लिया के ते तुहानू भंडारीकरण जिहड़ा आ ओहदा रूल दे दिता है ना, एसेंशियल कमोडिटी रूल दे विच उन्हां दालां नूं ही एसेंशियल नहीं मन्निया। सो इहो जे तुसीं अटपटे रूल लैके आए हैं, लॉ लैके आए हैं जिहदे अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे नाल किसी दी एक हासे च मजाक च गल हो रहा सीगा कि कोई बीजेपी के बड़े वड्डे फैन हैगे आ पंजाब दे विच, ते उन्हां नाल मेरी इदां ही गल हुंदी, मैनूं कहंदे कि चलो कोई गल नहीं, कहंदे हो तां गई आ, महंगाई तां हो गई आ, पर देश के हित वास्ते देखनी पैंदी आ। तेल तां मैं कहा कोई गल नहीं, तुहाडी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, नेपाल दे विच तेल सस्ता, उत्थे जाके भरवा लिआया करो। कहंदे इदां किदां हो सकदा? ते मैं कहा फिर तुसीं ये सोचो कि किसान महाराष्ट्र जाके अपनी फसल किदां बेचूगा। कि मोदी साहब ने तो बोल के हट गए, उस तो बाद पता नहीं किन्ने साडे लीडर वो कहने लगे मैं आंदोलन जीवी हूँ और मुझे इस पे फक्र है। एंड दैट इज स्टूपिड ऑफ यू। तुसी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो अकाल चैनल ते स्वागत है आप जी का अज इस खास प्रोग्राम दे विच। जिवें कि आपां नूं पता ही है कि हर हफ्ते आपां कोई ना कोई जिहड़ा खास प्रोग्राम हुंदा जिस ते कोई डीप एनालाइसिस की जिहड़ी जरूरत हुंदी है दर्शकों के नाल आपां ओह जरूर करते हैं, साझा करते हैं, ताकि जो विचलियां गल्लां ने जिन्हां गल्लां दा आम प्रचार नहीं किया जाता उहदे बारे सानूं जिहड़ा पता लग सके। तो अज जो आपां प्रोग्राम करना हैगा उस दे विच खास करके पिछले दिनी जो राज सभा दे विच जां लोक सभा दे विच जो स्पीचिज होईयां हैगियां की हन, उन्हां दे आपां कह लईए कि शब्दां दे इशारे की आ, उन्हां दे बैकग्राउंड दे विच की आ, किहड़ियां मेन गल्लां उस दे विच डिस्कस होईयां, उहदे बारे जे आपां कहीए कि कुछ विचार चर्चा करनी है। तो साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने बीबी किरणप्रीत कौर जी, आ उन्हां दा स्वागत करिए, फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जे आपां देखिया जाए कि जो कुछ उत्थे बोलिया गया उस बारे विचार चर्चा करनी क्यों जरूरी बनती है, क्योंकि जे आपां देखिए कि दुनिया के इतिहास के विच जिहड़े कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने जिहड़ियां अपने आप नूं दोहराईयां जांदियां ने। जे आपां ज्यूइश ते कतलेआम की गल करते हैं तो साडे नाल भी 1984 दे विच ओहो जिहा कुछ ही वापरिया, तो आउण वाले समय दे विच इदां दीयां घटनावां होर भी जिहड़ियां सामने आउणगीਆਂ चाहे किसी भी कम्यूनिटी दे नाल होण। तो इस करके भी ये गल दी आपां कह लईए कि जरूरत बन जाती है। पर जे आपां अज करिए कि इसनूं डिस्कस करना क्यों जरूरी है, थोड़े शब्दों के विच तुसीं इहदा की सारांश कढोगे? देखो जिहड़े अखर हुंदे आ ना, जिहड़े शब्द हुंदे आ, वो अपने आप दे विच एक आइडियोलॉजी लैके चलदे हुंदे आ। जिहड़ा रैटरिक आ ना वो हमेशा अखरां दे नाल ही सिरजिया जांदा आ, वर्ड्स दे नाल ही सिरजिया जांदा आ। वो किसी भी तरीके दे हो सकते हैं, तुसीं उहनूं गल छोटी जी हो सकती है पर आपां उहनूं किसी भी तरीके नाल घुमा के और बहुत वड्डा एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जी। ये इतिहास इस गल का गवाह आ कि जदों भी जिहड़े लीडर्स के मूँह चों कोई चीज़ निकली आ तां उन्हां ने उस इंज ही नहीं, वो आम लोग नहीं हुंदे। और जिहड़ी पार्लीमेंट वर्गी जगह आ वो आम जगह नहीं हैगी कि जिथे आपां कुछ मर्जी बोल के छुट जावांगे। वो एक ऐसी जगह है जिथों तुहाडा जिहड़ी तुहाडी आइडियोलॉजी आ वो बहुत लाउड एंड क्लीयर अगे लोकां तक जानी है। इस करके जिहड़े उन्हां दे अखर है, खास तौर ते जो उन्होंने शब्द जिहड़े उन्होंने इस्तेमाल कीते आ उन्हां बारे सानू उन्हां दा बैकग्राउंड की आ, उन्हां दा अगे आउण वाला उहदा भविख की हो सकदा, वो किस तरीके नाल इंडियन मैंटालिटी नू मोल्ड कर सकदे आ, जिहड़े उत्थे ऑलरेडी उन्हां दे फॉलोअर्स आ उहनूं किस तरीके नाल लैके चलणगे। सो इस करके मैनूं लगदा कि जो आपां अज गल करनी आ कि शब्दां नूं जो शब्द यूज होए आ उन्हां ने किस तरीके दा उत्थे नैरेटिव सिरजिया आ या उस नैरेटिव नूं किस तरीके नाल काउंटर कीता आ, वो करना बहुत जरूरी आ। इस करके ये प्रोग्राम अज इंपॉर्टेंट आ। बिल्कुल जी। तो जी आप शुरुआत अज आप करते हैं कि कुछ खास जोड़े आप कह लीए कि जोड़ियाँ स्पीचिज हुई वो बारे आप ये डिस्कस करना है। तो सब तो पहला जी मेन आती हैगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना दी, ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा डीप एनालाइसिस करना बनता है क्योंकि वो देश के मुखी है एक तरह का आप कह लीए। तो जो उन्होंने वालों कहा गया चाहे वो किसानी बिलों को लैके हो, जो उन्होंने कहता उहदे ते ही फिर सारी जी उन्होंने टीम हैगी उन्हें काम करना है। तो वो जे आप थोड़ा देखिए कि उन्होंने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज जी गल होनी चाहिए आ, तुसीं इसनूं किस नज़रिए च देखते हैं?
ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਨੀਡਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ 19 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਲਮਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਜਾਂ 8 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਕਾਈਵਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 3 ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਰੂਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਡੋਰੀ ਐਕਟ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣ ਨਾ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਮਤਲਬ ਲੇਟ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਣੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 1886 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਇਹ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਕੀਆ ਸੋਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੋਲੌਗ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਨੋਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਨੋਲੌਗ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਪਟੇ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਅ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਿਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕहीं ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ 85% ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਊਗਾ, ਖਰਚਾ ਦਊਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇਲ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਵਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50, ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਤਾਂ ਆਪਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਬੌਸ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਚਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਪਰਜੀਵੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ किसान आंदोलन है इसको पवित्र मानता हूँ और भारत में आंदोलन की इदा ही उन्होंने वर्डिंग है, भारत में आंदोलन का इंपॉर्टेंस रहेगा जी। ठीक है जी। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੇਇੰਗ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਸੇਇੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। then I started thinking ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੋਣ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨ, ਵਾਈ ਵੀ ਡੀਮੀਨ, ਐਨਸਲੇਵ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਅਦਰ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੇਵਿਡ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਸਮਿਥ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ, ਤਾਂ NPR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਹਿਊਮਨ, ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਕਰੂਅਲਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਸਬ ਹਿਊਮਨ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਮੇ ਚੂਹੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਦੇਂਗੇ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਲੀਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਵ ਅ ਡੌਗ ਅ ਬੈਡ ਨੇਮ ਐਂਡ ਕਿਲ ਹਿਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਟੀਮ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਸ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੋਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗੇਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਹਿਊਮਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਿਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਐਨੀਮਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਅਦਰਸ, ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਸੀਵ them as ਡੀਹਿਊਮਨਸ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੋਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਟ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਸਬ ਹਿਊਮਨਸ, ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਟੂ ਕਿਲ ਅ ਪਰਸਨ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਟੂ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਅ ਰੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸਮਿਥ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਊਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਟੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁਟਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੇਵ ਓਨਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੇਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀਐਮ ਕੋਇਟਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਈਲ ਆਫ ਫਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵੌਇਸ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕਲ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਹੌਰੀਫਾਈਂਗ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਗੈਂਗਰੀਨ ਲਿਆਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੂਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FDI ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਨ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਯੂਰਪ, UK ਐਂਡ USA ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ US, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UK। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਆਰਮੀ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਊਇਸ਼ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਊਇਸ਼ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਲਾ ਐਰਨਬਰਗ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਲੈਗਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੂ ਹੈਵ ਮਾਸਟਰਡ ਦ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਨੀਮਲਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨਸ, ਉਹ ਜਰਮਨਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਆਰਮੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੇ ਰੇਪਡ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵੂਮਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਜਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ 2 ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। Exactly. ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। वो कोई भी हो सकता। उन्होंने ये कहा कि ये जो परजीवी हैं ये कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं, कहीं पे भी अगर स्टूडेंट्स का होगा तो वहां जाके बैठ जाएंगे। कुछ दिन भी उन्होंने मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट्स ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਚ ਚਲਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਜੀਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਜੀਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਫਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਜੀਵੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟਡ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹਲਕੇ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੂੰ और मुझे इस पे फख्र है, and that is stupid of you। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਟਾਰਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਹਾਊ ਡੇਅਰ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਿਪਲਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੂੰ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗਿਵ ਡੌਗ ਅ ਬੈਡ ਨੇਮ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਬੈਡ ਨੇਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਟੈਂਸਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ yourself before others respect you, right? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਟਿਕਟ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਕੋ क्या लगता है कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनके पोस्टर हाथ में लेकर आप बैठते हो तो वो क्या आंदोलन में खलल नहीं पड़ता? तो वो किधे वाला इशारा सी? उग्राहा साहब की जथेबंदी वाला, ठीक है। जो टोल प्लाजास पे आप बैठे हो, वहां पे तोड़फोड़ हो रही है, तो वो क्या इसकी पवित्रता को भंग नहीं करता? हुण वो किधे वाला इशारा सीगा? जिन्ने भी लोगों ने टोल प्लाजे बंद किए हुए सी। सो बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ RSS ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਯੂ ਵਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਥੇ। ਤੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਛੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ का अपमान किया है। और ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਸਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਐਥੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਐਥੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਣਖ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਰੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ ਆ, ਸੌਰੀ, ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਜਾਓ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਟਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਥ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਡ ਮਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਜਾਂ ਐਮਪੈਥੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ MP ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, MSP ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਵਰਡ ਐਂਡ ਕਰੇਜੀਅਸ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਰਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਰੇਜੀਅਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ, ਕੋਵਰਡਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੇਜੀਅਸ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਕਰੇਜੀਅਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਰਡਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਰਡਸ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੋਵਰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰੈਡ ਲੇਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ कि ये लोग क्या आरएसएस बीजेपी क्या कर रही है, टैगोर भी इनके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इनके, तो हमारे पास क्या है ना। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਰਡ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੇਜੀਅਸ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਰਡਸ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਰੇਜ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕ੍ਰੁਕ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਨ ਐਥੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਾਵਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਟੂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਟਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੰਘੂ, ਕੁੰਡਲੀ, ਟਿਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਵਰਡਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲੇ, ਕਰੇਜੀਅਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਰਪੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਮ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, 3
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਬਣੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਤੀਸਰਾ assured return on agriculture produce and she said ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ 2 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਹੀ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ 90 ਤੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਚੈਰੀ ਪਿਕਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੈਰੀ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਪੋਸਚਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, 3 ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਗਲ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਗਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਂਗਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ideology ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਫਿਰ? ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹੁਆ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਆਉਂਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਲੋਗਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ TMC ਘੋਰੇ ਘੋਰੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਾਏ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕਿਰਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੇਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗੇ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਲਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਹਾਰਮਨੀ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹਾਰਮਨੀ ਕਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਬਿਲੀਵ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਿਊਨਲ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟਦੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕੱਟੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿੱਥੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਮੈਚੁਰ ਪੀਪਲ ਡੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ 2 ਮੈਚੁਰ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਮਿਸੋਜਿਨਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0121551101, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ RSS ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ।